दैवं शरणं गच्छामि। You want to create a life of abundance. That is a noble ambition. To build a Burj Dubai or the Petronas Towers, what you need to do is first create a foundation that is deep enough and strong enough to hold the building. It has to penetrate the earth to hold such an edifice. If you're going to dig a 2-foot foundation, you obviously cannot expect that a mighty structure would stand on it. The same applies to life. Build a solid foundation. All great happenings, whether they are historical occurrences, scientific discoveries, gigantic organizations, or individual achievements, began with a single moment of decision or intent. Decision or intent is the seed of all creation. What is an intent? An intent is a desire with passion. On an average day, every individual has a minimum of 50 to 60 desires, ranging from the little things of life to the big things. But an intent, unlike a desire, is focused. It generates energy. It sets the entire universe working in the direction you choose to go. Several years ago, a young man was passionate about becoming a medical doctor and serving the people of his village. Unfortunately for him, even though he passed all the written entrance examinations for a medical college, he failed to get through the Viva. Almost disillusioned, but pinning his hopes on one last medical college, he was traveling by train to take up the exam. A friendly fellow passenger inquired of the young man's father as to why the boy had such a forlorn look on his face, and got to know the entire story from the father. Wishing the young man good luck, he got off the train in some station en route. 2 days later, when the young man entered the chamber for interview, he found the friendly stranger sitting right at the head of the interviewers. The rest is history. This young man went on to become one of the deans of a prestigious medical college. He served the poor till his last breath. There are innumerable instances of the sentient universe conspiring to help those with a pure intent. Remember, a life without a vision is like a journey without a destination. Now, why is it that sometimes, in spite of having the most powerful intents, one comes across roadblocks and obstacles? Here is where the power of right intent comes into being. What makes an intent right or wrong? It is the why behind the intent. Why do you want what you want? What are the driving reasons behind your intent? Are they emotions and attitudes like comparison, the need to overtake, prove that you are no less than someone, or hate or fear? Or is your intent powered by love, a sense of fulfillment, excitement, adventure, or to be of greater use to society and family? Remember,
the sentient universe will only support you if your intentions are holistic, beneficial, and nourishing, not otherwise. As is the seed, so is the tree. If the seed be bitter, in essence, so shall the fruit be. If the seed be sweet in essence, so shall the fruit be. Your intent is strengthened by your focus. Now let us see what is your consistent focus in thought. What are your predominant thoughts? Are you focused on what you want or on what you do not want? Because your focus or your intent is like giving a direction to your car. What you constantly see and feel internally is where you are going. Focus on your goal constantly, not on how it would go wrong all the time. You also need to revise your goals and go for course correction along the journey. The scenario around you is changing. You change with it too. Don't be a dinosaur. They went extinct. செல்வ செழிப்பு நிறைந்த வாழ்க்கை வேண்டுமென்றால் முதலில் அதற்கு பலமான அடித்தளம் அமைக்க வேண்டும். எந்த ஒரு குழு அல்லது தனி மனிதனின் சாதனைக்கு முக்கிய காரணம் அவர்களின் குறிக்கோள் அல்லது நோக்கம். குறிக்கோள் தான் சிருஷ்டியின் ஆணிவேர். வந்து போகும் ஆசைகள் எண்ணிலடங்காதவை. ஆனால் ஆசையுடன் ஆர்வம் சேரும்போதுதான் குறிக்கோளாகின்றது. அவ்வாறு ஆர்வத்துடன் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆசை இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையே உங்கள் பக்கம் திருப்பக்கூடிய சக்தி கொண்டது. குறிக்கோளற்ற வாழ்க்கை திசைமானியற்ற கப்பல் போன்றது. ஆலோசனை நேரம். உங்களின் வாழ்க்கை குறிக்கோள் என்ன? வருகின்ற 1 வருடம், 5 வருடங்கள், 10 வருடங்களுக்கான உங்களின் வியாபாரம், வேலை, கல்வி, குடும்பத்திற்கான குறிக்கோள் என்ன? உங்களின் குறிக்கோளால் எப்படிப்பட்ட பலன் உங்களுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் கிடைக்கும்? சில சமயங்களில் சரியான குறிக்கோளாக இருந்தாலும் அதை செயலாக்கும் வழியில் பல தடைகள் ஏன் ஏற்படுகின்றது? இதை புரிந்து கொள்ள தி பவர் ஆஃப் ரைட் இன்டென்ட் என்ற பிரபஞ்ச நியதியை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த காரணத்திற்காக உங்கள் குறிக்கோள் உருவாகியுள்ளது என்பதை பொறுத்துதான் உங்களின் குறிக்கோள் சரியா தவறா என்று நிர்ணயிக்க முடியும். உங்கள் குறிக்கோளுக்கான காரணம் அன்பு, திருப்தி, வளர்ச்சியாக இருந்து குடும்பத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் உதவிகரமாக இருந்தால் இந்த பிரபஞ்சம் உதவி புரியும். இல்லையென்றால் உதவி புரியாது. உங்கள் குறிக்கோள் எந்த வகை என்பதை சிந்தித்துப் பாருங்கள். பிறகு குறிக்கோளை அடைவது நீங்கள் குறிக்கோள் மீது வைக்கும் கவனத்தை ஆதாரப்பட்டுள்ளது. ஆகவே உங்களின் எண்ணம் பெரும்பாலும் எதை பற்றியதாக உள்ளது என்பது முக்கியம். உங்கள் கவனம் குறிக்கோள் நிறைவேறுவது பற்றியதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர எப்படி நடக்காது போகும் என்பது பற்றியதாக இருக்கக்கூடாது. பிறகு உங்களின் குறிக்கோளை நிறைவேற்றும் பயணத்தில் காலத்திற்கு தக்கவாறு குறிக்கோளை மாற்றி அமைத்துக் கொள்வது விவேகம். அம்மா பகவானோட ஒரு தெய்வீக பந்தம் எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, என்னோட ஃப்ரெண்ட் மூலியமா நான் வந்து பகவானை கண்டுபிடிச்சேன். அம்மா பகவானோட ஒரு தெய்வீக பந்தம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கோரிக்கை வச்சேன். நான் வந்து லெக்சரர் ஃபீல்டில் என்னோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு லெக்சராக ஒர்க் பண்ணேன். பட் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்லாம் அதில் வந்து பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு கிடைக்கல.
ஸோ அம்மா பகவான் கிட்ட நான் வேண்டியிருந்தேன், அம்மா எனக்கு பேங்கிங் செக்டாரில் வேலை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு அந்த கோரிக்கை எப்படி நிறைவாயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நான் ரிப்பூட்டட் ஒரு காலேஜில் ஒரு லெக்சரராக இருக்கேன். எப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு அம்மா நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லும் ஜாயின் ஹாப்பினஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். எனக்கு பேங்கிங் செக்டார் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அம்மா நான் படித்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்கு அம்மா பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எங்களோட ஃபேமிலியில் நாங்கள் ரொம்ப நாள் வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தோம். ஸோ அம்மா பகவான்கிட்ட கோரிக்கையாக வச்சோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அம்மா பகவான் நாங்கள் எப்படி கற்பனையில் கூட நாங்கள் நினச்சி பார்த்ததில்ல, அவ்வளோ அட்டகாசமான வீடு எங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கும் அம்மா பகவானுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட பிரதருக்கு ஃபாரினில் ஜாப் வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அதே மாதிரி அம்மா பகவான் நாங்கள் கோரிக்கை வச்சோம், மலேசியாவில் மட்டும் வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக மலேசியாலேயே வித்தின் அ வீக் அம்மா பகவான் ஜாப் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ அம்மா பகவானோட மிராக்கிள்ஸுங்கிறத விட அம்மா பகவானை உணரணும் நாம. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அம்மா பகவானோட தெய்வீக பந்தம், அதாவது இந்த ஸ்ட்ராங் பாண்ட் வந்து நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மிராக்கிள்ஸுங்கிறது அம்மா பகவானுக்கு ஒரு இதே கிடையாது. நமஸ்தே, என்னோட பேர் வந்து அருண் கார்த்திக். நான் வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர். ரஞ்சி ட்ராஃபி அண்ட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆடியிருக்கேன். யூத் தீக்ஷா அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு நார்மல் கிரிக்கெட்டராக இருந்தேன். ஸ்டேட் லெவல் சும்மா அப்படி ஆடிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி பகவானோட கிரேஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பர்பாக நான் அதுக்கப்புறம் என்னையே நான் டிஸ்கவர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சில டவுட்ஸ் எனக்குள்ளேயே இருந்தது. என்ன விஷன் எப்படி, ஃப்யூச்சர் எப்படி, நம்ம சக்சீட் ஆக மாட்டோமா, நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மகாதீக்ஷா அட்டன் பண்ணேன். ஒரு டவுட்ஸுமே இல்லை, விஷன் கிளியராக இருக்குது. எனக்குள்ளே ஐ ஹவ் டிஸ்கவர்ட் அம்மா பகவான் இன் டு மீ அண்ட் நல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நல்லா தெரியுது. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னர் இன்டிகிரிட்டி, அது வந்து நான் எனக்குள்ளேயே நிறைய நான் தப்பு பண்ணுறேனா இல்லை இது பண்ணனா அது நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி சூப்பர்பாக இருக்குது. என்னோட மைண்ட் செட் பயங்கர கிளியராக இருக்குது, ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன். எனக்கு சூப்பர் ஃபீலிங். தேங்க்ஸ் டு அம்மா பகவான். நான் ஒரு முறை நேமத்தில் அம்மாவோட பர்சனல் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு போயிருந்த போது நான் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் ஃபினான்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. மெயினாக அதை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு தான் அம்மா கிட்ட போனேன். வரிசையில் நின்று இருக்கும்போது ஏதேதோ கேட்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு அம்மா பக்கத்தில் வரும்போது சடனாக அம்மாவை பார்த்த உடனே நமஸ்கரிச்சுட்டு நான் அம்மா கிட்ட அம்மா நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க தீர்க்கமாக பார்க்கும்போது எனக்கு சடனாக என்ன கேட்கணுன்னே மறந்து போயிட்டு, அம்மா எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு நல்ல ஆயுசு ஆரோக்கியம் கொடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துட்டேன். சடனா என்னை எதுக்கு அப்படி கேட்டேன் என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுக்கப்புறமா அந்த நடந்து ஒரு மாசம் கழிச்சு எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து சடனா அவருக்கு யூஸ்வலா வீசிங் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருக்கு. அதனால அவரு யூஸ்வலா அந்த ஆஸ்பிரின் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுவாரு. ஒரு நாள் சடனா காலையில எந்திரிச்சு அந்த இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணும்போது சடனா ஏதோ தொண்டையில மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரே இரும்ப ஆரம்பிச்சாரு. ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் ஒரு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருந்தது. ப்ரீதிங் எல்லாம் சடனா கொஞ்சம் கம்மியான உடனே அவருக்கு ரொம்ப பயந்துட்டார். நான் டாக்டர்கிட்ட போலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு 1/2 hour அவங்க செக் பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆக்சுவலா நான் சொன்னேன் தொண்டையில தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு. அவங்க ஹார்ட் எல்லாம் பார்த்தாங்க. ஸோ அங்க முடியாதுங்கிறதுனால அதுக்கப்புறமா ஆம்புலன்ஸ்ல கொண்டு போகும்போது வழியில சுத்தமா அவருக்கு எல்லாம் ஃபுல் ப்ரீதிங் ரொம்ப ரொம்ப லோவா தான் இருந்தது. உடம்பு ஃபுல் ஸ்வெட்டிங், ஃபுல் சில்னஸ் வந்துருச்சுங்க. உடம்பு ஃபுல் கான்சியஸ் சுத்தமா இல்லாம போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அங்க கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து டாக்டர்ஸ் ஒரு 2-3 டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு கேக்குறாங்க என்ன ஆச்சு, ப்ரீவியஸா இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா, என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ஏதாவது என்ன சாப்பிட்டாரு எதுக்கு எல்லாம் கேட்குறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க, ஆனாலும் ப்ரீதிங் இம்ப்ரூவ் ஆகவே இல்லை. அதுக்கப்புறமா நான் வந்து வழியெல்லாம் வீட்டில இருந்து டாக்டர் அங்க உட்கார்ந்துருக்கும் வரைக்கும் எனக்கு பகவானோட மூல மந்திரமே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். பகவான் நீங்க தான் எனக்கு வேற வழியே இல்லை, நீங்க தான் என்னை காப்பாத்தி கொடுக்கணும், எங்க ஹஸ்பண்டோட உயிரை நீங்க தான் காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிட்டே இருந்த மூல மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் அவங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து சடனா என்ன நான் சொன்னேன், பகவான் நீங்க தான் டாக்டரா இருந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும் ப்ரீதிங் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ஆக்சிஜனை வந்து டைரக்டா வாயில அப்படியே வச்சு பம்ப் பண்ணாங்க. பம்ப் பண்ண உடனே சடனா ப்ரீதிங் அப்படியே மெதுவா இதாயிடுச்சு. அவங்க ஆக்சுவலா சொன்னாங்க 85% வந்து வின் பைப் ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, வெறும் 15%ல தான் ஓப்பன் ஆகி அந்த காத்து போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு டேஞ்சரஸா இருந்துச்சு.
அதுக்கப்புறமா இந்த ஆக்சிஜனை உள்ள பம்ப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சடனா கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவரே கொஞ்சம் கான்ஷியஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் நல்லா இருக்கேன், இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ஒரு அப்சர்வேஷன்ல ஐசியூல அட்மிட் பண்ணி ஒரு 1 டே ஃபுல்லா இருந்ததுக்கு அப்புறம் வெளியில கொண்டு வந்தாங்க. சார் நார்மல் ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா அம்மா பகவானே இல்லைன்னா எங்க ஹஸ்பண்டோட உயிரை காப்பாத்தி இருக்கவே முடியாது. அவரோட அம்மா பகவானோட கருணைனாலதான் பகவானே வந்து டாக்டரா வந்து தான் அந்த ஐடியாவை கொடுத்து அவரோட பிரீதிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு நான் பரிபூர்ணமா நம்புறேன். பகவானுக்கு என்னோட ஹஸ்பண்டோட உயிரை காப்பாத்தி கொடுத்த அம்மா பகவானுக்கு கோடானி கோடி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆப்பிரிக்காவில் 2004ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஜாதி மத வேறுபாடற்ற ஒன்னஸ் மனம் கமழத் துவங்கியது. ஒன்னஸ் யூனிவர்சிட்டியில் நடைபெற்ற 21 நாட்கள் ஆன்மீக பயிற்சி வகுப்பில் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து பிஷப்புகள் வந்து பங்கு கொண்டார்கள். அப்போது பரிசுத்த ஆவி அவர்களுள் நிறையும் அனுபவம் பெற்றார்கள். அந்த அனுபவத்தை தங்களது ஆப்பிரிக்க சகோதரர்களுக்கும் வழங்க பேராவலுடன் தாய்நாட்டிற்கு திரும்பினார்கள். ஒன்னஸை மேலும் துரிதமாக கொண்டு செல்ல 2006இல் ஒன்னஸ் யூனிவர்சிட்டி கைடுகளை ஆப்பிரிக்கா வருமாறு அழைப்பு விடுத்தனர். ஒரே வருடத்தில் 1500க்கும் மேற்பட்ட பாஸ்டர்கள் ஒன்னஸுடன் இணைந்து சேவை செய்ய துவங்கினர். பரிசுத்த ஆவி தங்களுள் நிறையும் அனுபவம் பெற மக்கள் முழு வீச்சாக சர்ச்சுகளில் திரண்டனர். இந்த செய்தி ஆப்பிரிக்காவின் அனைத்து திசைகளுக்கும் சென்றது. தென்னாப்பிரிக்காவின் 2வது பெரிய சர்ச்சான ஷெம்மே சர்ச், ஏஞ்சலிக்கன் ஆர்ச் பிஷப்புகளின் தலைமையில் நடக்கும் ஏஞ்சலிக்கன் சர்ச், சியோனிஸ் சர்ச் மற்றும் பிற சர்ச்சுகளிலும் இன்று ஒன்னஸ் தீட்சை ஒரு வழக்கமான நிகழ்வாகிவிட்டது. புதுடில்லியில் CII, அதாவது இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் வடபகுதி கழகம் இந்திய உறைவிட மையத்தில் தனது கூட்டத்தை கூட்டியது. சுய உதவி மற்றும் தனிமனித வளர்ச்சி ஆகியவைகள் பற்றிய ஆன்மீக கருத்துக்களை ஒன்னஸ் சார்பாக கைடு பிரஹசிதா அவர்கள் எடுத்துரைத்தார். பின்னர் தீட்சையின் முக்கியத்துவம் பற்றி தெரிவித்து அனைவருக்கும் தீட்சை வழங்கப்பட்டது. CII உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரபல தொழிலதிபர்களான ஸ்ரீ சுனில் கங்க் முஞ்சால், ஹீரோ குரூப், ஸ்ரீ ஹரிபார்த்தியா, ஜூப்ளியன்ட் ஆர்கனைசிஸ், ஸ்ரீ தீப் கபூரியா, ஹைடெக் கியர்ஸ், ஸ்ரீ விக்ரம் ஓல்சா, ஓல்சா மினரல்ஸ், ஸ்ரீ RK போதார், மயூர் லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட், ஸ்ரீ அர்பன் குப்தா, லிபர்டி குரூப் அனைவரும் கலந்து கொண்டு கருத்தரங்கை சிறப்பித்தனர்.
இதில் வாட் மோஸ்ட் was a relationship with parents. It was a beautiful course. It made us understand நம்ம குழந்தைகளையும் நம்மளை டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட், நாமளும் நம்ம பேரண்ட்ஸை we have taken them for granted. எத்தனை நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு பண்ணலை, அவங்க எவ்வளோ நமக்கு உழைச்சி கொடுத்துருக்காங்க, அன்றைக்கி நாம் we have taken them for granted அப்படின்னு. ஸோ இது ஒரு முடிவோடு நான் போகிறேன். எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் எவ்வளோ ஃபிசிக்கலாக ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ, சைக்கலாஜிக்கலாக ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ, எவ்வளோ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ, ஐ ப்ராமிஸ் டு டூ இட்.